وما فوقنا كما جنان التقي ورقضى ابن مالك ابن ندر ابن كنانة ابن مسيمة ابن مدر ذات ابن الأسوى والمرد ابن الرحال الحرمية والسنية بنت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبه ابن مدر ابن نزار ابن مالك ابن عدنان وغاسل كنا ذكر إله بنان السنة السمية ورب الفضل إبراهيم أمسك الشام وأبا
أدنان بلا ريب نذر من السبيع لذ بإسماعيل أسبط ومنتمى فاضل من كما تبتوى من الدنيا وكيف لا وسيد أكرم صلى الله عليه وسلم وستته بل نتعلم أبدا جسولا وقال واسمع وأقول به من سبحان الله على نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فالتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الحفيقين يا مؤيد يا مهجر يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسأل يا كريم الوالدين حوضك الصفي المبارك وردنا يوم النشور من رأينا عيسى في السورة إلا إليك والغمام قد أطل والملا صلوا عليك وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجاب عليه وسلم إلى أمه مريم خير تحية قدر من أن يصاب بالمصاب هذه تحيا وأفادت عليه علمة في أيام خديجة السيدة الولية فأبى من إبائه الوافر بإباء فقدمت عليه يوم هنين فقام إلي وأخذته الأرجية وبشرها من ردائه الشريف نساء من ولدا والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية ولأنهما في الصحابة جمع من ثقات الرجال أتى وقال من نزل تحت هذه الشجرات قد إلا نبي وصوصف الجنة ورسول قد أرسل له تعالى بالمدائن وهبا ثم قال لمن شرطها في عينيه فقل فقال لديه ما زنه فيه وتوفى وقال لمن شرط لا تفارقه وكن معه بصدق أجره وحسن تبيا وإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتبى ثم إلى مكة فرأته وليه قيل وهي بين نسوة وفينية وكان على رأسه الذي في مجد الشمس وذلك
كان لا يرى رؤيا إلا جاءته حسنة وإنما ابتلي بالرؤيا تمرين القوة البشرية لئلا يرجع التي جاءت من ظلمات الشك بالجان وتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وهو نور بمعنى عليك وأنت من البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه للهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبهمرة سرية الملك والخصوصية الذين تبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفق الأقوال والأعمال الإخلاص النية والدنيا لكل من القادرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من وصل الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الأعمال ما بك ظننا وتحقق لنا من الأعمال ما بك ظننا وتحقق لنا يا مولانا من الأعمال ما بك ظننا damaikan mati ini saat salahku melangkah gelap hati penuh dosa beriku jalan berarah temuimu di syurga terima sembah sujudku terimalah doaku terima sembah sujudku izinkan ku bertaubat Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana Maulana ya Maulana ya Sami'u والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
والتين والزيتون Boleh marahin nenek, dimarahin nenek, enggak pakai jilbab. Noh, marahin nenek, enggak mau pakai jilbab nenek. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja.
Saharudin sudah dipikir-pikir menikahi saudari Dewi. Dapatnya orang tua, dapat sendiri, tidak menyesal. Nah, mudah-mudahan mendapat doa kepada orang tua ya. Jadi bukan dapatnya orang tua, bukan. Yusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri atau jodoh atau pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan, sakinah, mawaddah, cinta kasih dan rahmat kasih sayang, dan insya Allah muaranya endingnya akan mendapatkan sebuah keluarga yang baik di jannati rumah laksana surga. Amin. Saya terima nikah dan kawinnya Dewi binti Iskandar dengan mas kawin uang 200.000 rupiah tunai. Akad nikah saya Saharuddin bin Mahyudin berjanji dengan seluruh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami. Now this house is so quiet, all the big invasive silence. Will I wait here on my own for someone that won't come home? But I feel you all around me, and the wind it whispers to me. Though my heart will break and bend, I know I'll see you Now this house is so quiet, all the big invasive silence. Will I wait here on my own for someone that won't come home? But I feel you all around me, and the wind it whispers to me. Though my heart will break and bend, I know I'll see you Though my heart will break and bend, I know I'll see you
الصبح بدا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu li amma ba'du. Para bapak dan para ibu sekalian yang hormati, khususnya calon mertua mempelai berbahagia, saat ini kita memasuki acara pertama, yaitu mau menikahkan yang putra dari Bapak Iskandar dan Bapak Mahyudin orang sebelumnya acara dimulai, marilah berdiri dibuka dengan ummul Quran bersama-sama. Mudah-mudahan jalannya upacara pernikahan saudara Saharudin bin Mahmudin dan saudari Dewi binti Iskandar mendapat doa restu dari sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, juga kedua orang tuanya yang telah memikirkan putrinya akan menikah. Mudah-mudahan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Terima kasih. Alhamdulillah, saat ini yang akan dilangsungkan ijab kabul dari Bapak Iskandar. Kita sebagai wakili dari Kepala KUA Kecamatan Sepaku telah kita kutip, yaitu masalah saksinya. Yang pertama, yang menjadi saksi pihak perempuan adalah Bapak Amiruddin. Tempat tanggal lahir Mamuju tanggal 7 bulan 10 1964. Pekerjaan pensiunan, alamat tinggal Kelurahan Sepaku. Dan untuk pihak laki-laki yang untuk menjadi saksi saat ini Haji Muhammad Soleh, tempat tanggal lahir Bone tanggal 3 bulan 11 1951. Pekerjaan wira swasta, tempat alamat tinggal Laucanan Ilir. Ini yang menjadikan saksi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi saksi yang adil, yang mempunyai jalan keagamaan, dikarenakan orang jadi saja tanggung jawab dunia dan akhirat. Saksi bukan main-main, tetapi harus tanggung jawab urusan dunia akhirat. Imam P3N hanyalah untuk menyambung ijab kabulnya, bagaimana sahnya dan tidaknya tertera kepada kedua orang saksi. Terima kasih. Saat ini telah kita kutip. Selanjutnya di Bapak Iskandar, saat ini kita sebagai pencatat nikah dari Kecamatan Sepaku sudah kita kutip, sudah kita langsungkan. Yang wajib menikahkan putri kandungnya adalah ayah kandung sendiri. Ini mau dinikahkan sendiri atau diwakilkan, urusan dari Bapak Iskandar. Diwakilkan atau menikahkan sendiri, terserah. Wakilkan gitu. Kurang dengar dia itu, Pak. Kurang dengar jadi. Dekat-dekat ya. Jadi begini. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Dewi bersama Bapak, tolong nikahkan saya dengan seorang laki-laki bernama bin Mahmud. Dengan mas kawinnya uang 200 ribu rupiah dibayar tunai. Ya nak, saya nikahkan engkau. Ya nak, saya nikahkan engkau. Saya nikahkan engkau dengan seorang laki-laki bernama Saharudin. Alhamdulillah Bapak Iskandar telah mengizinkan putrinya menikah. Saat ini Bapak Iskandar akan mohon tolong kepada Bapak Imam P3N untuk menjalankan ijab kabulnya. Sekarang Bapak Iskandar supaya mendekat saya untuk ikrarnya. Bapak Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Imam, wali kita wakilkan kepada Bapak untuk menikahkan anak saya bernama Dewi binti Iskandar dengan seorang laki-laki bernama Saharudin bin Mahyudin dengan mas kawinnya uang 200 ribu rupiah dibayar tunai. Insya Allah kalau Bapak Iskandar mewalikan wakil kepada Bapak Imam P3N menikahkan putrinya bernama Dewi binti Iskandar dengan laki-laki bernama Saharudin bin Mahyudin dengan mas kawinnya uang 200 ribu rupiah bertunai. Bapak Iskandar minta tolong ikhlas. Ini darah daging Bapak sendiri ya. Kalau Bapak Imam tolong ikhlas hati, insya Allah kita tolong Pak ya. Terima kasih. Bapak sekalian yang kehormati, itulah ikhlas dari orang tua putri telah mewalikan kepada saya untuk menikahkan putrinya. Mudah-mudahan saat ini yang telah diikrarkan menjadi sahnya ijab kabul, yaitu karena yang berdarah daging adalah Bapak Iskandar. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saat ini bisa kita lanjutkan terlebih dahulu. Si saudara Saharudin sudah dipikir-pikir menikahi saudari Dewi. Dapatnya orang tua, dapat sendiri. Tidak menyesal. Mudah-mudahan mendapat restu kepada orang tua ya. Jadi bukan dapatnya orang tua, bukan. Ya. Terima kasih. Saat ini ijab kabulnya sudah dihafal belum? Coba. Saya terima. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah. Saya bersaksi pula bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal khairihi wa sya'rihi minallahi ta'ala. Bismillahi wassalatu wassalamu
ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Terima kasih. Saudara mengucapkan syahadat bahwa tiada Tuhan yang Allah, Muhammad Rasulullah Allah. Sekarang ada mukadimah sedikit perlu disampaikan, mudah-mudahan dijalankan nanti setelah jam 20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu taghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq idrahu ala dinihi kullihi wa la karyal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala akhala nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa ta'ala wa qala ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tas'al bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man lam ya'lam bis sunnati wa laysa minni. Wa qala yasabit tajawaza aja syaitanu qalila ya waila usima minni. Wa qala salatu wassalam rak'atani munal mutajazi afdalu min sabina rak'atin min azab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tajawaju wala taliku fa innallaha la yuhibbu tawakin wala tawaqqati faqad tazawwajun nisa wa innahunna ya'ti bil mal. Alhamdulillah, alhamdulillah mahmud binimati mahmud bi qudrati al-mutaib sultani al-marhubi min adabi wa satwatihi anna fidati amruhu min samai wal ardi alladzi khalaqa khalqa bi qudrati wa yazza bi ahkamihi wa yazza bi dinihi wa qara bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna Allah tabaraka wa ta'ala azamatuhu ja'ala musaharatan sababan la fikar wa amran muftaradan aw saja bil arham wal zamal anam faqala zamin qail wa huwa alladzi khalaqal minal ma bashar wa jallalna syaban wa sikhran wa kana rabbuka qadira wa amrullahi yajri la qadaihi wa qada'i la yajri ila qadarihi wa likulli qada'in qadarun wa likulli qadarin azal wa likulli azalum kitab yamqullaha may yasha wa yashfidu aidul umul kitab. Hadirin kaum muslimin, sidang pendamping pengantin yang berbahagia, khususnya calon mempelai yang berbahagia. Saat ini alhamdulillah kita sudah berkumpul dalam pelaksanaan yang mulia ini untuk menyaksikan jalannya upacara pernikahan Saudara Syaharuddin bin Mahmudin dan Saudari Dewi binti Iskandar. Upacara yang disaksikan pada pagi hari merupakan bukti bahwa kedua mempelai sangat menjunjung syariat agama Islam. Sebab sebagaimana kita maklumnya bahwa pernikahan adalah suatu perbuatan yang disyariatkan dalam Islam, yang sudah barang tentu punya sifat, tujuan, akhlak yang sangat dalam. Kedua mempelai khususnya yang berbahagia, pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sakral, yang istilah agama disebut misagul ghalidah, yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan sangat luhur, yang ditandai dengan pelaksanaan sighah ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria dan wanita dan dua orang saksi. Nikah tanpa orang dua saksi disahkan oleh agama. Peristiwa pernikahan tersebut oleh masyarakat sebagai peristiwa yang sangat penting dan religius, karena peristiwa nikah bisa erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama Islam. Juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu rumah tangga, keluarga sehat, sejahtera, dan bertakwa yang menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia sejahtera. Yang pertama,
Dalam kesempatan kali ini kami ingin berikan pesan kepada calon suami istri yang bakal menempuh perjalanan yang panjang, yang penuh beban. Kepada sang suami kami ingatkan bahwa kedudukannya suami sebagai pemimpin keluarga tidak ringan, sangat berat sekali. Suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab penuh kehidupan keluarganya, berkewajiban memenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik nafkah pokok dan sejalan lain hidup lahir dan batinnya. Itu tanggung jawab suami. Mudah-mudahan Saharudin saat ini telah mendengarkan dengan baik, bisa melaksanakan hidupnya berdua nanti setelah ijab kabul disahkan oleh agama dan pemerintah. Yang kedua, suami juga harus dapat mengusahakan rencana rumah tangga yang damai, yang rukun dan harmonis dalam rumah tangga, yakni menghargai hak dari keluarga istrinya. Sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya menaik setiap pemimpin tentang apa-apa yang pimpinnya, apakah Saharudin memelihara keluarga dengan baik atau menyanyiakan, akan ditanya pengurusan rumah tangga besok di yaumil qiyamah. Berdasarkan hadis di atas nyatalah seorang suami tidak saja berkewajiban mencukupi nafkah pokok saja, tetapi ia juga wajib memberikan kesejahteraan lahir dan batin, dan lahir dan batin yang harus diberikan kepada sang istri, menyangkut pengertian, pendidikan, rumah kediaman, pakaian dan makanan, dan kesenangan. Itu tanggung jawab sang suami harus diberikan sang istri. Yang ketiga, selanjutnya kepada sang istri kami juga memberikan pesan, pada dasarnya merupakan pegangan baik terselenggara rumah tangga, kehidupan yang harmonis, penuh kedamaian. Ingatlah bahwa padanya lah terletak tanggung jawab urusan rumah tangga. Istri adalah pembantu suami, biarpun bagaimana pangkatnya harus tunduk kepada sang suami dalam segala hal yang menyangkut urusan lahir dan batin. Jadilah punya rumah tangga yang baik, dalam arti membantu suami yang bertanggung jawab penuh di dalam rumah, menyenangkan, tidak membosankan. Bukan suami yang mustahil. Jika suami merasa bosan tinggal di rumah lantaran kurang istirahat, kurang berkenan terhadap hati sang suaminya. Mudah-mudahan saat ini saudari Dewi didengarkan dengan baik, karena peristiwa nikah itu bukan hanya untuk sekedar arti, yaitu untuk selama hidup mulai awal pernikahan sampai akhir hayat kita masing-masing. Mudah-mudahan doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebagai penutup, kami pesankan kepada kedua mempelai untuk senantiasa berusaha menciptakan rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh kebahagiaan, mawaddah, rumah tangga yang tentram, warahmah, rumah tangga yang punya kasih sayang. Mudah-mudahan saat ini saudara Saharudin kasih sayang yang diberikan kepada sang istri yaitu saudari Dewi, dan sebaliknya saudari Dewi mudah-mudahan kasih sayang diberikan kepada Saharudin. Itulah mudah-mudahan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kedua mempelai senantiasa memperoleh keberkahan petunjuk, karunia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dapat diberi keturunan anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk melengkapi khutbah kita telah kita bacakan. Dan selanjutnya kalau tidak ada hambatan saya ikut ngobrol dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali sahaja dibaca. Asyhadu an yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Ujawi juga alama amarallahu bi ibsamil ma'rufin aw tasrikin bil ihsan. Saudara Saharudin bin Mahmudin, engkau saya nikahkan dengan Dewi binti Iskandar yang walinya diwakilkan kepada saya dengan mas kawinnya uang 200.000 rupiah bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dewi binti Iskandar dengan mas kawin uang 200.000 rupiah tunai. Barakallahu laka wa baraka alaihima bi khair. Barakallahu wa baraka alaihima bi khair. Barakallahu wa baraka alaihima bi khair.
Allahumma hdina man hadait wa afina man afait wa tawallana man tawallait wa bi rahmatika sarra ma qadait. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik li hadzal majil maimun wajal imamu ma'ala fi khairu yakun wa fatima kaidul khalq wa syayatin wa salai marizqa warzuqna sonakla solihat nabiyin wa nabat wal tazal bal tahuma fitnati yuktakar bi rahmar rahimin. Allahumma alif kama alabta Saharuddin bin Mandin. Allahumma kama alabta Dawi binti Iskandar. Allah alabta kama alabta bana huma kama baina Adam dan Siti Hawa wali baina kama alabta baina Yusuf wa Siti Julaika wali baina kama alabta baina Ibrahim dan Siti Syarra wali baina kama alabta Sayyidina Muhammadin sallallahu Khadijah wal Aisyah wa ghairil ma'rufun. Allahumma li baina qulubina wa sidata bainina wa li faqa baina wa dabitna wa sabit imana fi qulubina wa sabit ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala khairin adwa. Allah maskal tuqa wal huda wal afwa wal ghina wal maut ala sibal iman. Allah maskal tuqa wal huda wal afwa wal ghina wal maut ala sibal iman. Allah maskal tuqa wal huda wal afwa wal ghina wal maut ala sibal iman. Allahumma innaka afuwun karim tubil afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tubil afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tubil ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biridil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum. Tadi sini aja jadi duduk sama-sama. Di mana? Di ranjang? Ya. Undangannya. Karunya. Diri sudah sama. Isian. Boleh. Nanti kan temu lagi. Ya. Nanti Pak Butin masa ketemu teh. Tolong Sar ya. Lagi. Ceritakan orang. Ya, satu lagi ya. Akan bacakan sirot setelah kecabul didengarkan oleh mempelai pernikahannya dan saksinya. Wa aufil ahdi. Wa aufil ahdi. Babnya? Jadi dekat ini. Wa aufil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Wa aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Wa aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Apa artinya?
dan pahamilah janji Penuhilah. dan penuhilah janji sesungguhnya janjimu pasti diminta pertanggungjawaban. Al-Isra ayat 30. Surat Talik. Terus semua betul. Surat Talik. Signat takdim yang diucapkan sesudah akad nikah. Sesudah akad nikah saya Saharuddin binti Mahyudin bin Mahyudin berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Dewi binti Iskandar dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca syihat takdis atas istri saya sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Atau saya menyakiti badan jasmani istri saya. 4. Atau saya membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Pada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwat itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktur Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial. Suami siapa? Saharuddin. Ya itu tanggung jawab ya. Kalau ada nikahnya lah tanda tangan. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Gak pernah ke Sepaku tapi Samarinda terus selama 3 bulan. Udah lahir batin enggak, anak-anak udah. Itu nanti mengadu dengan agama diterima dulu kalian. Mudah-mudahan jangan sampai ya. Yang ketiga, Saharuddin menyakiti badan jasmani istrinya. Bagaimana sih nyakiti istrimu? Apa mukul, apa nanda, apa? Enggak kan? Menyakiti perasaan, menyakiti juga ya. Bagian olah yang gak karu-karuan menyakiti istri, jangan sampai dilaksanakan ya. Yang terakhir, Saharuddin tidak memberi nafkah wajib kepadanya istrinya selama 6 bulan. Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya, tidak pedulikan istrinya selama 6 bulan, juga itu mengadu ke agama juga diterima ya. Ini sudah dari jauh ya. Jadi 4 perkara ini mudah-mudahan Saharuddin bisa menjauh sejauh-jauhnya ya. Dikarenakan 4 perkara ini kalau dilaksanakan rumah tangga akan hancur. Yang diminta istri dan suami berarti rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia, tentram, kasih sayang. Mudah-mudahan saat ini si saudari Dewi kasihnya dikasihkan sama Mas Saharuddin ya. Karena kan sudah sama dari suami istri ya. Gak usah malu-malu sekarang udah sama ya. Dan sebaliknya Saharuddin begitu pula. Sekarang kasihnya dikasihkan sama adik Dewi ya. Serasa menurut agama dan pemerintah sudah disajikan kepada orang saksi ya. Jadi saat ini saudara Saharuddin setelah hilang bujanganmu ya. Hilang sudah. Tidak boleh bergerak anak muda-muda lagi. Harus sama istri. Baliknya si Dewi bukan orang yang bujangan kembali. Sudah tanggung jawab kepada sang suaminya. Jadi kalau mau keluar dari manapun harus izin kan suami. Harus kalau keluar masalah kebaikan, kalau kejelekan dilarang, jangan sampai dilanggar ya. Mudah-mudahan saat ini kedua mempelai telah mendapat restu kedua orang tuanya, nikahnya secara Islami. Mudah-mudahan mulai ijab kabul awal ini sampai akhir hayat berduanya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir tolong ditandatangani untuk mendapatkan akte nikahnya. Ini yang sah.
Kalau seharusnya nasi sepaku ya Dewinya ke sana. Jadi ketemu. Nyari-nyari. Iya, Bali. Dengarkanlah aku cerita hatiku, cerita tentangmu. Yang terakhir tolong mas kawinnya diserahkan dikarenakan Aku mau ikhlas menyayangimu. Tutuplah matamu. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Aku telah berjanji menyayangimu, lahir dan batinku. Aku telah berjanji mendampingimu, lahir dan batinku. Andai engkau tahu, ku siap mati untukmu, jiwa dan ragaku. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Aku telah berjanji menyayangimu, lahir dan batinku. Aku telah berjanji mendampingimu, lahir dan batinku. Aku telah berjanji menyayangimu, lahir dan batinku. Aku telah berjanji mendampingimu, lahir dan batinku. Aku telah berjanji menyayangimu, lahir dan batinku. Aku telah berjanji mendampingimu, lahir dan batinku. Andai engkau tahu, ku siap mati untukmu.
puno ulit ya.